Auzubillahi minash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Good morning, my dear beloved and lovely students of intermediate and SSC. I think all of you are fine, well and hearty, by the grace of Allah. I am also fine by the grace of Allah. My dear learners, how are you? My dear learners, you know that SSC exam already completed and intermediate exams are going on. So in this situation, my dear learners, those who are going to attend next session, SSC or intermediate students, I am showing the greetings everybody. Thank you so much. Today, my dear learners, I am going to conduct classes on tag questions. You know, last two classes I discussed the basics of tag questions, and second classes I discussed the rules and regulations of tag questions. You know that in your book in SSC, actually this class is arranged only for SSC students, and not only for SSC students but also those who are competitive, going to attend any competitive exams, or primary teachers exams. Okay, all these type of learners, advanced learners, will be benefited. So my dear learners, before going to start our class, sound system and visualization, is everything clear or not? I am checking it. My dear learners, if you have any, according to the class time, if you have any problems, please comment me. My dear learners, if you have any, okay, I think sound system and visualization, everything is clear. I think by these classes, last two rules and regulation, I discussed with you much more rules and regulations, but today I will discuss some different things about tag questions, different special rules and regulation. কিছু মানে ব্যতিক্রম ধর্মী মানে tag questions এর কিছু different rules and regulation নিয়ে আজকের ক্লাসটা আমার করা. So my dear learners, by these classes you will be benefited, and your active participation always encourages me a lot. Okay, so thank you for being staying with me. Now I am going to attend classes. So please watch the classes. If you have any problems related tag questions, please comment me. I'll answer the questions. Okay. So my dear learners, here you see tag questions er kichu different methods or different rule. এখানে যেহেতু ক্লাসটি হচ্ছে SSC students এর জন্য, so in this way this class is very much fruitful. Those who are HSC student, actually I am always habituated taken classes on SSC students, but my dear learners, I am going to take class on SSC. Last two classes I have discussed more rules and regulations. So here you see tag questions er kichu bhinnodharmi rules jegulo you will not get it on your books. Okay, so now in this way মানে tag questions এর এমন কিছু রুলস আছে যেগুলো গতানুগতিক বইতে দেওয়া আছে, সেগুলোর উপরে তো আমরা অবশ্যই জানবো, কিন্তু কিছু রুলস আছে যেগুলো আসলে বইতে দেওয়া নেই, কিন্তু এই রুলসগুলো আসলে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামস বা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট, সেক্ষেত্রে হাউ টু সলভ ইট. সো ইন দিস ওয়ে দিস ইজ মাই লিটল এফোর্টস ফর ইউ. ওকে, সো এখানে আমরা খেয়াল করি যে ট্যাগ কোশ্চেন্সের ভিন্নধর্মী রুলসের মধ্যে ফার্স্ট রুলস বলছে যে প্রবাদ বাক্য, প্রভার্ব বা ম্যাক্সিমাম, এগুলো ম্যাক্সিমের ক্ষেত্রে আমরা কি বুঝতে পারি যে প্রবাদ বাক্য থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা যখন ট্যাগ কোশ্চেন্স করবো সেক্ষেত্রে আমরা ইজেন্ট ইট দিয়ে করবো. সেক্ষেত্রে আমরা ইজেন্ট ইট বসালে কিন্তু ইট উড বি বেটার. ওকে, ইজেন্ট ইট করবো. যে কোনো প্রকার উইশ, আমরা জানি গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি ম্যারেজ ডে, এনি সেলিব্রেশন, এনি উইশ, ইন দিস ওয়ে এই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় ইউজ করবো ডোন্ট আই. যেমন
কেউ আমাকে জন্মদিনের জন্য উইশ করছে, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ম্যাম আই উইশ ইউ হ্যাপি বার্থডে, বা আমি কাউকে উইশ করছি আই উইশ ইউ হ্যাপি বার্থডে। এইভাবে কথাগুলো শুনতে কিন্তু খুব একটা ভালো লাগে না। যেমন এখানে আমরা খেয়াল করি যে উইশ হচ্ছে ইটস এ মেন ভার্ব, সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে মেন ভার্বের বেস ফর্ম, সেক্ষেত্রে আইটা এখানে কী থাকছে, উজ্জ থাকছে। এবং সেক্ষেত্রে আমরা যখনই উইশের ক্ষেত্রে, যে কোনো ধরনের উইশের ক্ষেত্রে আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন্স হিসেবে আমরা ইউজ করবো ডোন্ট আই। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ আর ক্লিয়ার। ডোন্ট আই ইউজ করবো। এবার নাম্বার 3-তে আমরা খেয়াল করি ভার্ব ও সাবজেক্টবিহীন যদি এক্সক্লেমেশন, এই যে এখানে একটা চিহ্ন আছে, দিস ইজ কল্ড এক্সক্লেমেশন, ওকে সাইন। ওকে, এই ধরনের ভার্ব বা সাবজেক্টবিহীন যদি কোনো এক্সক্লেমেশন সাইন থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সারটা একরকম হবে। বাট যদি শুধুমাত্র ভার্ব বা সাবজেক্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেন্সের রুলসটা আলাদা হবে। আমরা জানি যে স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স যদি অ্যাফার্মেটিভ হয়, স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স ইন অ্যাফার্মেটিভ ট্যাগ কোয়েশ্চেন্স উড বি নেগেটিভ। আবার স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স ইজ নেগেটিভ, ট্যাগ কোয়েশ্চেন্স ইজ অ্যাফার্মেটিভ। এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেন্সের ক্ষেত্রে যত ভিন্নধর্মী রুলসই থাকুক, it would be appropriate rules and regulations. These rules you should have to remember very clearly. Okay, তাহলে আমরা খেয়াল করছি যে ভার্ব বা সাবজেক্টবিহীন থাকলে যদি কোনো এক্সক্লেমেশন চিহ্ন থাকে, নোট অফ এক্সক্লেমেশন, সেক্ষেত্রে ইজেন্ট ইট, আমরা এটাকে কীভাবে ট্যাগ করবো, আমরা ইজেন্ট ইট দিয়ে ট্যাগ করবো। এবার আসি নাম্বার 4-এ, লং লিভ। লং লিভ, যেমন লং লিভ দিয়ে এটা অপটেটিভ সেন্টেন্স, লং লিভ। ওকে, তো এখানে আমরা খেয়াল করি যে অপটেটিভ সেন্টেন্স সাধারণত লং বা ইট স্টার্টস অর বিগিনস উইথ মে অর লং। লং বা মে দ্বারা সাধারণত আমরা জানি যে অপটেটিভ সেন্টেন্স বিগিন। এখানে অপটেটিভ সেন্টেন্স বলতে দোয়া, আশীর্বাদ, প্রার্থনা, প্রে করা, এগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত অপটেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে এখানে আমরা লং লিভ দিয়ে যে বাক্যগুলো থাকবে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে মেটা হচ্ছে উজ্জ থাকবে। আর ওখানে যে সাবজেক্টটা থাকবে সেটা তো অবশ্যই আমরা জানি যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ট্যাগ কোয়েশ্চেন্স সাবজেক্ট উড বি প্রোনাউন। আমরা কিন্তু নাউনটাকে ট্যাগ কোয়েশ্চেন্সে কখনো ইউজ করতে পারবো না। দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে লং লিভ প্লাস সাবজেক্ট থাকলে সেক্ষেত্রে মেন্ট প্লাস সাবজেক্ট, হি থাকলে হি, সি থাকলে সি, যেটাই আমরা করি। ওকে, তাহলে এবার আসো লেট আস সি সাম এক্সাম্পলস। In these classes, according to these classes, if you have any problems, please comment me. Okay, I think your active participation always encourages. এবার আমরা আসি examples. An empty vessel sounds much. এখানে আমরা খেয়াল করি in these sentences there are some examples. I have given 6 examples in these tag questions. এখানে I will clarify the rules. According to these rules, I will clarify. এখানে here we find an empty vessel sounds much. এখানে আমরা জানি যে সেন্টেন্স যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার বা এস বা ইয়েস হয়, সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ডাজ, আর যদি শুধুমাত্র বেস ফর্ম হয় সেক্ষেত্রে ডু, এবং ভি টু বা ফার্স্ট ফর্ম হয় সেক্ষেত্রে আমরা ডিড। এগুলো কিন্তু আমরা উই হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট দিস রুলস। ওকে, গত 2টি ক্লাসে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। তারপরেও ইট উইল কামস টার্ন বাই টার্ন। ওকে, সো এখানে আমরা খেয়াল করি এমটি ভেসেল সাউন্ডস মাচ। এখানে তাহলে এখানে এমটি ভেসেল, এখানে ইট দিয়ে করতে হবে। এখানে প্রোনাউন হিসেবে উই হ্যাভ টু ইউজ ইট। তাহলে আমাদের এখানে আনসার শুড বি ইজেন্ট ইট। ওকে, আনসার শুড বি ইজেন্ট ইট, ইজেন্ট ইট। ওকে, ওকে, তাহলে এখানে আমাদের আনসার হবে ইজেন্ট ইট বা ডাজেন্ট ইট, ডাজেন্ট ইট। এখানে আমাদের আনসার হবে ইজেন্ট ইট বা ডাজেন্ট ইট। এখানে যদি আমরা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার করি সেক্ষেত্রে ডাজেন্ট ইট দিয়েও করা যেতে পারে। ওকে, এবার আসি আমরা যে কোনো ধরনের উইশ, যেমন হ্যাপি বার্থডে, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, এটা যে কোনো ধরনের, বা হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে বা হ্যাপি ম্যারেজ ডে, এই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় জানি যে ডোন্ট আই। ওকে, এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো প্রকারের উইশের ক্ষেত্রে আমরা এখানে আনসার হিসেবে ডোন্ট আই। ওকে, তার মানে এখানে আমরা প্রথমে বলেছি যে কোনো প্রবাদ বাক্যর ক্ষেত্রে ইজেন্ট ইট বা সেন্টেন্স অনুযায়ী ডাজেন্ট ইট আমরা বসাতে পারি এবং সেটা ভুল হবে না। এবার আমরা আসি যদি কোনো এক্সক্লেমেটরি সাইন থাকে, যেমন ওয়াও,
এক্ষেত্রে ওয়াও থাকলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে, ওয়াও থাকলে ভার্ব এবং সাবজেক্টবিহীন যদি এক্সক্লেমেশন চিহ্ন থাকে এরপরে আমরা সেখানেও কিন্তু আমরা ইজেন্ট ইট, এখানে আমরা কি করব ইজেন্ট ইট। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা ইজেন্ট ইট। তবে যদি আমরা খেয়াল করি যে এক্সক্লেমেশন চিহ্নর পরেও যদি সেখানে কোনো সেন্টেন্স থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্স অনুযায়ী আমরা প্রোনাউনটা ইউজ করব। সেক্ষেত্রে যেমন ওয়াও শি ইজ গোয়িং টু প্রপোজ মি, এই যে একটা সেন্টেন্স, যেমন এখানে একটু লিখতে পারি যে ওয়াও শি ইজ গোয়িং টু প্রপোজ মি। লার্নার্স এখানে খেয়াল করি যে এখানে এক্সক্লেমেটরি কি হবে, যেমন এখানে আমরা বলেছি যে ওয়াও থাকলে পারে আমরা সেক্ষেত্রে ইজেন্ট ইট করব, বাট এখানে যখন আসছে যে হচ্ছে ওয়াও শি ইজ, সেক্ষেত্রে এখানে আমরা ইজেন্ট শি, প্রোনাউন হিসেবে এখানে আমরা শি, আমরা কখনোই প্রোনাউন নেমকে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন্সের প্রোনাউন ইউজ করতে পারবো না, আমরা উই হ্যাভ টু ইউজ প্রোনাউনকে ইউজ করতে পারবো। যেমন করিমের পরিবর্তে হি বা রাইহানার পরিবর্তে শি, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো, বা ইট ইউজ করতে পারবো, দে ইউজ করতে পারবো। অল দিস টাইপস অফ প্রোনাউন উই হ্যাভ টু ইউজ। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই হচ্ছে বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখলে চলবে। তাহলে আমরা এখানে যেটা পেলাম যে এক্সক্লেমেশন বা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স মানে এক্সক্লেমেশন চিহ্ন থাকলে সেক্ষেত্রে ইজেন্ট ইট, যদি এক্সক্লেমেশন চিহ্ন পাশাপাশি সেন্টেন্স থাকে তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্টেন্স অনুযায়ী আমাদেরকে ইজেন্ট শি করতে হয়েছে। এবার আসি লং লিভ ইয়োর ড্যাড। এখানে লং লিভ দিয়ে বাক্য শুরু হয়েছে, কিন্তু এখানে আমরা জানি যে মেয়েটা হচ্ছে উজ্জ্ব আছে। লং লিভ দিয়ে বাক্য শুরু হয়েছে কিন্তু এখানে মেয়েটা উজ্জ্ব আছে, তার মানে লং লিভ বা মেয়ে দিয়ে সাধারণত অপটেটিভ সেন্টেন্সগুলো শুরু হয়। এবং এখানে আমরা খেয়াল করি যে যেমন লং লিভ আওয়ার বাংলাদেশ বা লং লিভ আওয়ার কান্ট্রি, এরকমও বাক্যগুলো হতে পারে। তো এখানে আমরা খেয়াল করি যে এখানে আনসার হিসাবে মেন্ট প্লাস এখানে মেন্ট হি, যেহেতু ড্যাড আছে আমরা ড্যাড ক্যাটাকে তাকে কোশ্চেন্স হিসেবে বসাতে পারবো না, সেক্ষেত্রে আমরা প্রোনাউন ইউজ করবো। আর যদি এখানে দিত যে হচ্ছে লং লিভ আওয়ার কান্ট্রি, তাহলে কি হতো লং লিভ আওয়ার কান্ট্রি। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এটা কি হতো, সেক্ষেত্রে আমরা দেশকে মায়ের সাথে তুলনা করেছি, সেক্ষেত্রে মায়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ বা ফিমেল, সেক্ষেত্রে শি, তাহলে হতো মেন শি। ওকে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। ওকে, মেন শি, এই হচ্ছে বিষয়গুলো। ওকে, তাহলে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন্সের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি। এবার আসি সরি। শুধুমাত্র যদি সরি থাকে, সরি, এখানে সরি বলতে আই এম সরি, এখানে আই অ্যাম উজ্জ্ব আছে, আই অ্যাম সরি, সেক্ষেত্রে আমরা সরির ক্ষেত্রে এনটাই বা আর এনটাই যে কোনোটা ইউজ করতে পারি, এনটাই বা আর এনটাই। ওকে, আমরা সরির ক্ষেত্রে এখানে আই এম সরি, আই এম উজ্জ্ব আছে, সেক্ষেত্রে এনটাই বা আর এনটাই। এবং গুড বাই, এটাও যেহেতু উইশ, সেক্ষেত্রে গুড বাই যে কোনো প্রকারের উইশের ক্ষেত্রে আমরা ডোন্টাই। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই যে ভিন্নধর্মী যে রুলস রেগুলেশনসগুলো আমরা দেখলাম, এই রুলস এবং রেগুলেশনসগুলো যদি এগুলো কোনো বইতে দেওয়া নেই, তারপরেও এগুলো যদি তোমরা ইফ ইউ ডিসকাস মানে ইফ ইউ ফলো দ্য ক্লাসেস, আই থিঙ্ক ইউ উইল বি বেনিফিটেড। ওকে, এবার আমরা আসি নেক্সট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস। আরও কিছু ভিন্নধর্মী কিছু রুলস এবং রেগুলেশনস নিয়ে আমি আবারও কথা বলবো। তো এখানে খেয়াল করো যে আমরা আগের নিয়মগুলোতে যেভাবে পেলাম ঠিক তেমনিভাবে এরকম থাকে যে কিছু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স থাকে, এবং এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলো সাধারণত কিভাবে করতে হয়, এটা হচ্ছে কিছু এক্সট্রা রুলস, আরও কিছু এক্সট্রা রুলস, এবং এক্সট্রা রুলসের মধ্যে কিছু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর মধ্যে আছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব, যেমন হোয়াট she has, এখানে আমরা খেয়াল করি she has হচ্ছে একটা সেন্টেন্স, she has, কিন্তু এর আগে কি বসানো হয়েছে, is বসানো হয়েছে, is not enough, it's a sentence। এখানে
কোশ্চেন্স এখানে নাম্বার 1 এখানে আমরা খেয়াল করি যে এই যে হোয়াট শি হ্যাজ ইজেন্ট এনাফ এখানে আনসার হবে হচ্ছে ইজেন্ট ইট মাই ডিয়ার লার্নার্স এবার একটু ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক কেন এখানে ইজেন্ট ইট হলো তাই না হোয়াট শি হ্যাজ ইজেন্ট ইজ নট এনাফ এখানে আছে শি হ্যাজ ইজ অনেকে বলতে পারে যে এটা কি ধরনের সেন্টেন্স হোয়াট শি হ্যাজ ইজ হ্যাজের পরে কখনো কি ইজ হয় এই ধরনের সেন্টেন্স একটু কনফিউজিং সেন্টেন্স মনে হচ্ছে কিন্তু এখানে আমার ট্যাগ কোশ্চেনের অ্যান্সারে আসছে ইজেন্ট ইট ওকে তাহলে এই বিষয়টা হচ্ছে আমরা একটু বিশ্লেষণ করি সেটা হচ্ছে যে সেন্টেন্স সাধারণত সেন্টেন্সে কি থাকে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট একটা সেন্টেন্স সবসময় শুরু হয় কি দিয়ে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট কিন্তু এই সেন্টেন্সের আগে যদি আমরা জানি যে সেন্টেন্সের আগে যদি কোনো দ্যাট বা ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বসে দ্যাট বা ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বসে তখন এই যে পুরো সেন্টেন্সটা মিলে এটা একটা সাবজেক্টের কাজ করে এই যে পুরো সেন্টেন্সটা মিলে কিসের কাজ করে একটা সাবজেক্টের কাজ করে এবং এই সাবজেক্টটা হচ্ছে ইটের সমতুল্য ইটের সমতুল্য মাই ডিয়ার লার্নার্স তোমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে এই সাবজেক্টটা হচ্ছে ইটের সমতুল্য একটা সাবজেক্ট ইটের সমতুল্য একটা তার মানে এখানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এবং সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টের পূর্বে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে যদি রিলেটিভ প্রোনাউন দ্যাট বা ডাব্লিউএস ওয়ার্ড থাকে সেক্ষেত্রে এটাই হয়ে যায় ইটের সমতুল্য এবং এরপরে আবারও থাকছে ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এই বিষয়টা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে হোয়াট শি হ্যাজ এখানে শি হ্যাজ ইটস এ মাই ডিয়ার লার্নার্স এটা এতটুকু এই সেন্টেন্সটুকু এটা হচ্ছে ফুল একটা সেন্টেন্সেস তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব কিন্তু এর আগে বসেছে কি হোয়াট তাহলে এতটুকু অংশকে আমরা কি ধরছি ইট ধরছি এতটুকু অংশকে যদি আমরা ইট ধরি তাহলে এর পরে আছে ভার্ব প্লাস অবজেক্ট তাহলে ইজ নট এনাফ ওকে তাহলে এখানে খেয়াল করছি যে এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা হোয়াট শি হ্যাজ এতটুকু না লিখে আমরা যদি লিখি তাহলে হচ্ছে ইট ইজ নট এনাফ ইট ইজ নট এনাফ এতটুকু লেখা যায় না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন্স হচ্ছে ইজেন্ট ইট হয় না মাই ডিয়ার লার্নার্স ইজেন্ট ইট হয়তো তার মানে এখানে খেয়াল করি যে সাবজেক্ট হোয়াট মানে সেন্টেন্সের আগে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের আগে যখন হচ্ছে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বা ড্যাট থাকে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইটের সমতুল্য একটা সাবজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে এই পুরো অংশটাকে আমরা কি ধরবো ইট ধরবো পুরো অংশটাকে আমরা ইট ধরেছি তাহলে আমাদের পুরো সেন্টেন্সটা আসছে ইট ইজ নট এনাফ সেক্ষেত্রে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন্স আসছে ইজেন্ট ইট ওকে আমার মনে হয় বিষয়টা আমি বোঝাতে পেরেছি আমি আরেকটু উদাহরণ দিতে চাচ্ছি যেমন এখানে আনাদার সেন্টেন্সে আমি দেখাচ্ছি যেমন হি লিভস ইন যশোর হি লিভস ইন যশোর এই সেন্টেন্সটারে যদি ট্যাগ করি সেক্ষেত্রে ডাজেন্ট হি হবে তাই না যেহেতু এস বাই এস যুক্ত ভার্ব আছে সেক্ষেত্রে ডাজেন্ট হি হবে কিন্তু এখানে আমরা যদি এর আগে একটি দ্যাট এইভাবে যদি আমরা সেন্টেন্সটি লিখি দ্যাট হি লিভস ইন যশোর ইজ নোন টু মি ইজ নোন টু মি এই যে এতটুকু সেন্টেন্স তাহলে এটাকে যদি ট্যাগ করি তাহলে হচ্ছে ইজেন্ট ইট এটার আনসার হচ্ছে ইজেন্ট ইট তাহলে এটা একই রকম যে এই যে দ্যাট থেকে শুরু করে এতটুকু অংশ এটা হচ্ছে ইটের সমতুল্য একটা সাবজেক্ট এতটুকু হচ্ছে ইটের সমতুল্য একটা সাবজেক্ট ওকে এটা হচ্ছে ইটের সমতুল্য একটা সাবজেক্ট তার মানে কি দ্যাট হি লিভস ইন যশোর এরপরে আছে ভার্ব প্লাস অবজেক্ট তারপরে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা জানি যে যখন কোনো সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পূর্বে দ্যাট বা ডাব্লিউএস ওয়ার্ড থাকে সেক্ষেত্রে পুরো সেন্টেন্সটাকে আমরা তাহলে এটা যদি ফুল সেন্টেন্স লিখি এতটুকু না লিখে আমি যদি লিখি যে ইট ইজ নোন টু মি ইট ইজ নোন টু মি এতটুকু ধরে যদি আমি ট্যাগ করি তাহলে কিন্তু আবার এভাবে আসছে মাই ডিয়ার লার্নার্স ইজেন্ট ইট আসছে
তাহলে কিন্তু ইজেন্ট ইট আসছে। এই বিষয়টা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আমার মনে হয় এটা ঠিক আছে। তাহলে দ্যাট হি লিভস ইন যশোর এতটুকু ইট, সেক্ষেত্রে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন্সের অ্যান্সার হবে ইজেন্ট ইট। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আগেরটার সাথে এটার একটু মানে কম্পেয়ার করে আমি একটু উদাহরণটা দিলাম যাতে হচ্ছে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট প্রপারলি। ওকে, তাহলে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্যাট। তাহলে আমরা দ্যাট বা ডাব্লিউজ ওয়ার্ড দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স পাই, সেই সেন্টেন্সটা হবে ইটের সমতুল্য একটা সাবজেক্ট, এবং সেক্ষেত্রে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন্সে আমরা বসাবো ইজেন্ট ইট। ওকে, এবার আমরা আসি যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডযুক্ত কোনো সেন্টেন্স কীভাবে আমরা ট্যাগ কোশ্চেন্সে ইউজ করতে পারি। যেমন নাম্বার 2, ইফ ইউ কাম, I may go. এখানে ইন দিস সেন্টেন্সেস আমরা কিভাবে এখানে ট্যাগ কি হবে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ইটস এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। ইন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস দেয়ার আর টু ক্লজেস, প্রিন্সিপাল ক্লজেস অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেট ক্লজেস। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি প্রিন্সিপাল ক্লজ এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, আর ইটস এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। তাহলে আমরা খেয়াল করি যে ইফ ইউ কাম আই মে গো, সেক্ষেত্রে আমরা আনসার হবে হচ্ছে মেন টাইম। এখানে কিন্তু আনসার হবে হচ্ছে মেন টাইম, কারণ আমরা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটাকে না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটাকে আমরা সবসময় চেঞ্জ করবো ট্যাগ কোশ্চেন্স। তাহলে ট্যাগ করতে গেলে আমরা এখানে আনসার শুড বি মেন টাইম। ওকে, তার মানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটাকে, লিঙ্কিং ওয়ার্ডযুক্ত ক্লজটাকে আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে, এবং যেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ আছে সেটাকেই আমাদেরকে ট্যাগ কোশ্চেন্স করতে হবে। এবার আমরা আসি যে দ্যাট যুক্ত সেন্টেন্স, আই নো দ্যাট। আমরা জানি যে মাঝে দ্যাট দিয়ে অনেক সেন্টেন্স আছে, যেমন আমি জানি যে সে হচ্ছে খুবই অনেস্ট ম্যান, সেক্ষেত্রে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন্স কীভাবে হবে। এই যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলোর ট্যাগ, এগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো বইতে ওইভাবে দেওয়া নেই, কিন্তু আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য। যেমন আই নো দ্যাট, এখানে আই নো এটা একটা সেন্টেন্স এবং হি ইজ অনেস্ট এটা একটা সেন্টেন্স। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে দ্যাটের পরে যে ক্লোজটা থাকছে এই ক্লোজ অনুযায়ী আমাদেরকে কি করতে হবে, ট্যাগ বসাতে হবে। তাহলে এখানে আনসার শুড বি ইজেন্ট হি, প্রোনাউন হিসেবে এখানে আসছে হি, সেক্ষেত্রে মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে আনসার হবে হচ্ছে ইজেন্ট হি। ওকে, এবার আমরা আসি ট্যাগের আরেকটু কিছু ভিন্নধর্মী রুলস নিয়ে। সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে আমেরিকান ইংলিশ বা মডার্ন ইংলিশে ট্যাগ কোশ্চেন্সের কিছু রুলস আছে, এবং সেখানে সমস্ত সেন্টেন্সকেই ওকে অর রাইট দিয়ে আমরা যে কোনো সেন্টেন্সকে আমরা ট্যাগ করতে পারি। এটা আমাদের দেশে ট্যাগ কোশ্চেন্সের রুলসগুলো এভাবে দেওয়া নেই, কিন্তু বিদেশের বা বাইরের যে মডার্ন ইংলিশ বা আমেরিকান ইংলিশ অনুযায়ী আমরা কিন্তু ওকে বা রাইট দিয়ে যে কোনো ট্যাগ আমরা করতে পারি। সেক্ষেত্রে মানে দুনিয়ার যত ট্যাগ সব ওকে এবং রাইট দিয়ে করা যায়, এটা মডার্ন ট্যাগ বলে। অর্থাৎ যে কোনো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ওকে বা রাইট ইউজ করতে পারি। ওকে, যেমন আই লাভ ইউ রাইট, এই যে সেন্টেন্স, ইটস এ সেন্টেন্স, আই লাভ ইউ রাইট, এই যে এটা একটা ট্যাগ। ওকে, বা আরেকটা হতে পারে যে হেল্প মি। ওকে, হেল্প মি নাম্বার 1, নাম্বার 2, হেল্প মি। ওকে বা রাইট এগুলো দিয়ে কিন্তু ট্যাগ কমপ্লিট করা যায়। মডার্ন ইংলিশে এইভাবেই কিন্তু ট্যাগ বসে, যে কোনো সেন্টেন্সে আমরা ওকে বা রাইট দিয়ে আমরা ট্যাগগুলো করতে পারি। বা শি ডাজন্ট হেল্প মি রাইট, এটা একটা সেন্টেন্স, যেমন শি ডাজন্ট হেল্প মি, এখানে ট্যাগ হবে হচ্ছে কি রাইট। ফাইনাল লার্নার্স, তাহলে আমরা এটা জাস্ট একটু ভিন্নধর্মী রুলস, কিন্তু তোমরা ট্যাগের যে রুলসগুলো দেখানো হলো ওগুলোই কিন্তু তোমরা করবে। এটা হচ্ছে আমেরিকান বা মডার্ন ইংলিশে এইভাবে ট্যাগ কোশ্চেন্সের অ্যান্সার দেওয়া হয়, বা ট্যাগ কোশ্চেন্সগুলো ওকে বা রাইট দিয়ে সবগুলো করা যায়। কিন্তু আমরা যে নিয়মগুলো তোমাদেরকে দেখিয়েছি সেগুলো অবশ্যই তোমাদের এক্সামের জন্য যারা এসএসসি স্টুডেন্টস, দিস রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, থ্যাংক ইউ সো মাচ, দ্যাটস অল ফর টুডে। আজকে পর্যন্তই।
I think you have understood the class. If you have any problems related to the class of tech questions, please comment me. And you know that I have YouTube channels. If you have any problems, please see the classes. My YouTube channels, please watch the classes. And your active participation always encourages me, Lord. That's all for today. Thank you so much. Assalamu alaikum.